सांसद सभ्य कोई पण व्यक्तिनी ग्रांट आवे ई ग्रांट फरीने वाया तालुका पंचायत ज गाममां आवती होय छे। गुजरातना दरेक तालुकाने ध्यानथी सांभळજો, बहु महत्वनी वात छे। गुजरातना दरेक तालुकाने एवरेज ओछामां ओछा 15 करोड़ रूपिया अने वधुमां वधु जेवडो मोटो तालुको एवडा रूपिया दर वर्षे फरजियात सरकारमांथी ग्रांट तालुकामां आवे छे। तमे गमीने मत द्यो, कोई पण पार्टीने मत द्यो के कोईने मत न द्यो, ओछामां ओछा नाखी देता 15 करोड़ ने वधुमां वधु 35-40 करोड़ रूपिया सरकारनी ग्रांट तालुका पंचायत में डायरेक्ट आवे, सीधा रूपिया तालुका पंचायत में आवे। ये पैसा बधा ज भाजपवाळा वापरी जाय छे अने मस्त मजा करे छे। तमे जोवो के आजथी 15 वर्ष पहेला जे भाजपवाळाने खावाना वेत नहोता ए लोको आजना नेता बनीने फरे छे। पण ध्यानथी सांभळજો, एक तालुका पंचायत ने एवरेज 15 करोड़ रूपिया वर्षे मळे ग्रांट। ए आखा तालुकाना बधा गाममां पैसा वापरवाना होय। जिला पंचायत ने 80 થી 100 करोड़ रूपिया एक वर्षे सरकारना मळे फरजियात, ए एणे आखा जिल्लामां वापरवाना होय। धारासभ्यने 2 करोड़ रूपिया मळे आखी विधानसभा माटे, 3 तालुका वच्चे हैयारा 2 करोड़ रूपिया वर्षे। भેસાણની तालुका पंचायत ने 15 करोड़ रूपिया एवरेज मळे। विसावदરની तालुका पंचायत ने 28 થી 25 करोड़ एवरेज दर वर्षे मळे। जूनागढ़ तालुकानी पंचायत ने एवरेज 25 થી 30 करोड़ दर वर्षे मळे। ત્રણેય તાલુકાને મળીને 60-70 करोड़ रूपिया तालुका पंचायत में आवे। ई समये धारासभ्यना हाथमां 2 करोड़नो वहीवट आवे। तो गामनुं काम उकलवुं होय तो क्यां सौथी वधु पैसा छे? तालुका पंचायत में। बीजी वात के केंद्र सरकारनी ग्रांट दरेक गामनी गाम पंचायत में आवे छे। नवा वर्षे आपणे सुख समृद्धि शांति सलामती लावी होय तो आ जाणवुं पड़शे के केंद्र सरकार मांथी डायरेक्ट गामनी गाम पंचायतनी अंदर पैसा आवे छे फरजियात। आखुं गाम आम आदमी पार्टीने मत आपी दे तोय ओली ग्रांट तो गामनी पंचायत में आवे। माथादीठ पैसा सरकार मांथी आवे। गामनी जेटली वस्ती एटला पैसा गामनी पंचायत में फरजियात आवे ने आवे ज। आपणने खबर नथी। आपणने वर्षो सुधी एम थाय धारासभ्य बदलशो काम थाय अथवा गोपालभाई मत आपशो नहीं थाय, पण पैसा तो गामनी पंचायत में आवे छे। आ भाजपवाळा चूंटणी प्रचार में गामडे गामडे निकळे तारे एवुं बोले के तमे अमने मत नहीं आपो तो काम नहीं थाय, पण पैसा जे गामनी पंचायत में आवे छे हूँ तमने कही दऊं के 3-4 हजारनी वस्ती वाळुं गाम होय, 2500-3 हजारनी वस्ती वाळुं गाम होय तो एवरेज दर वर्षे गामनी पंचायत में 20 लाख रूपिया एवरेज, 2 लाख ओछा 2 लाख वधु होई शके, पण 20 लाख रूपिया फरजियात गामनी गाम पंचायत में आवे ने आवे। तमने ज्यां मजा आवे त्यां मत द्यो के न द्यो। 20 लाख दर 3 के 3.5 हजारनी वस्ती ए गामनी पंचायत में दर वर्षे आवे। जेवडું મોટું ગામ એવડા મોટા રૂપિયા આવે અને ફરજિયાત આવે। તમ મત દ્યો કે ન દ્યો એની હારે કાંઈ લેવા દેવા નથી। ક્યાં જાય છે બધા પૈસા? गुजरात आखानी ग्राम पंचायतों में वर्षे 15-20 लाख रूपिया केंद्र सरकार मांथी सीधी ग्रांट आवे। बधा पैसा खवाई जाय छे। शुं काम? कां तो पब्लिक ने जाणकारी नथी, जाणकारी होय एनुं कांई उपजवा देता नथी। 15-20 लाख तो थया ग्रामनी पंचायतना। तालुका पंचायत में 20-30 करोड़ रूपिया दर वर्षे आवे छे। ई तालुका पंचायतना भाजपना सभ्यो भाग पाड़ी ले, ग्रांटू वेची नाखे कमिशन उपर। अहींया विसावदरमां तो एजन्सीओ छे बधी। 2-3 जणे मारुं ध्यान दोर्युं के आपणे एजन्सीने कीधुं हामाय न मळता नकर मजा बगड़ी जाय तमारी। धारासभ्यनी ग्रांट एजन्सीने आपवानी। कोई एवा भाजपना 4-5 लफंगाओ होय ए ग्रांटनो वहीवट करी नाखे के भाई घोड़ासण गाममां ग्रांट आपवी होय तो एजन्सी वाळो छे एना तमारे मळवानुं। एजन्सी वाळानुं धारासभ्य हारे सेटिंग होय एटले धारासभ्य पासे 5 लाख लखावे, एमांथी 20,000 एजन्सी वाळो लई जाय, 20,000 धारासभ्यने आपे અને 20,000 ગામના જે કઈ આગેવાને ગ્રાન્ટ લખાવી એના, એટલે લાખ રૂપિયા 5 લાખમાં સીધા નીકળી જાય। દોસ્તો તમારા બધાના આશીર્વાદથી મેં આજની તારીખમાં અનેક ગ્રાન્ટો લખી છે, પણ એક પાવલી કોઈની પાસેથી માગી નથી। જેના ગામમાં ગ્રાન્ટ લખાય છે એને ખબર છે। અને બીજો ધક્કો નહીં, જેને લખી મારે જાહેરમાં નથી કેવું, હરેશભાઈ ને જયસુખભાઈ બધા જાણે છે। જે માણસ આવ્યા મારી સત્તામાં જે કામ આવે છે ઊભા બીજો ધક્કો નહીં, બીજી કલાક નહીં, 3 લીટી પેનથી લખવાની જ ધારાસભ્ય, બીજું કાંઈ કરવાનું નથી। કોઈ પાવલી પૈસા કોઈની પાસે મેં માગ્યા નથી। શું કામ? તમે ક્યાં ચૂંટણી મારી પાસે પૈસા માગ્યા?
તમે નથી માગ્યા, મારે નથી માગવાના. આ તો આપણો વ્યવહાર છે, અને આ વ્યવહાર આમના હાકે રાખવાનો છે. અને ચૂંટણીએ ઓઈલા આવે તો એને હવે છે ને કઈ ખેરી લેવાના છે. એ આપણો જ માલ છે, ટેકાના ભાવે લઈ ગયેલો. દોસ્તો, તાલુકા પંચાયતની અંદર સરકારમાંથી દર વર્ષે 15 થી 20 કરોડ રૂપિયા આવે છે. આ 15-20 કરોડ રૂપિયાનો તાલુકા પંચાયતના લગભગ સભ્યો ભાગ પાડીને ખાઈ જાય છે. એકના એક કામના 5-5 વખત બિલ મુકાય છે. બ્લોકના બિલ 4-4 વખત મુકાય, સીસી રોડના 4-4 વખત મુકાય. હું જયારે ગામડે જાઉં ત્યારે આગેવાનો મારું ધ્યાન દોરે કે અમારા બ્લોક નથી. કાગળ ઉપર જોવો તો 4 વાર બની ગયો હોય અને ગામમાં 1 વાર ન બન્યો. દોસ્તો, જરાક બધા જાગૃત બનો એવી મારી હું તમને વિનંતી કરવા માટે આવ્યો છું. તમે મને જે કામ આપ્યું છે એ કામમાં હું કામ ચોરી નહીં કરું, આળસ નહીં કરું, ખોટું નહીં કરું ક્યારેય. પણ મને તમારા આશીર્વાદની કાયમ જરૂર પડશે. જ્યારે કહીએ જેટલું કહીએ એટલા આશીર્વાદને ટેકો આપશો તો અમારું બધાનું ખૂબ બળ વધશે એવી મારી તમને વિનંતી છે. દોસ્તો, આપ સૌ આટલી મોટી સંખ્યામાં આવ્યા છો ત્યારે છેલ્લી એક વાત એટલી કહેવી છે કે રાજકારણ તો રાજકારણની રીતે હાલતું રહેશે, પણ નેતા ક્યાંથી આવે છે? નેતા સમાજમાંથી આવે છે. ઉપરથી કોઈ પડે એમ નથી. કોઈ આપણામાંથી જ એક માણસ નેતા બને છે. એટલે સમાજ સાથે સંવેદનાનો આપણો જે સંબંધ તૂટી ન જાય એ જોવાની જવાબદારી નેતાની છે. રાજકારણ રાજકારણની રીતે છે, પણ સમાજ રહેવાનો છે. સમાજ વિશાળ છે, સમાજમાં શક્તિ છે. નેતા સમાજથી અલગ ન હોઈ શકે. એટલે રાજકારણનું કામ કરતા કરતા સમાજનું કામ પણ કરવું પડે. અને એટલે હું જયારે અહીંયા ધારાસભ્ય તરીકે તમારા આશીર્વાદથી ચૂંટાયો, મેં નક્કી કર્યું કે આપણા વિસ્તારની તમામ બહેનોને મારે વિધાનસભા બતાવવા માટે લઈ જવાના છે. અને એમાં ભેસાણ તાલુકાના લગભગ તમામ ગામમાંથી બહેનોને વિધાનસભા બતાવી. વિસાવદરમાંથી 2 જિલ્લા પંચાયતની સીટોમાં બહેનોને વિધાનસભા બતાવી. વિસાવદર શહેર, બીજી એક જિલ્લા પંચાયત થોડું ઘણું બાકી રહ્યું છે. એ બધા બહેનોને હું ગાંધીનગર લઈ જઈ અને વિધાનસભા બતાવવા માંગુ છું. એ સમાજનું કામ છે, રાજનીતિનું કામ નથી. જે બહેનો વર્ષોથી બટન દબાવે છે એને ખબર જ નથી કે આ બટન અહીંથી દબાવો તો ઓલકોર નીકળે છે ક્યાં. તો મેં એને ગાંધીનગર લઈ જઈને બતાવ્યું તમારા ગામની શાળામાં જઈને જે બટન દબાવો છો ને પાઇપમાં હોહરું ન્યા ઠેક નીકળે છે. બહેનો પોતાની નજરે જુએ, જાણે, સમજે, વિચારે કે કેવી રીતે આ સરકાર હાલે છે, તો બહેનો વધુ સારી રીતે પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે, ભાગ લઈ શકે. અને બીજો મને એક નવા વર્ષમાં વિચાર આવ્યો છે, એ તમારા બધાની સામે મૂકવો છે. બધા હા પાડે એમાં હરેશભાઈ, જયસુખભાઈ, અમારી આખી ટીમ, અતુલભાઈ, બધા હજરબમ યુવાનો, તો એમાં પછી આગળ મનોમંથન કરશું. મારી એક ગણતરી એવી છે કે આપણા આ આખા વિસ્તારના યુવાનોને હવે તો હમણાં આપણી ખેતીની સિઝન પૂરી થઈ જાય અને ખેતરમાં લગભગ કામ બધું ઉકલી જાય, તો આપણા આ બધી તાલુકા પંચાયતના જે કાંઈ યુવાનો છે એની તાલુકા પંચાયતની સીટ વાઇઝ એક ક્રિકેટની ટીમ બનાવીને 1 મહિનો આપણે ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવાનું મારા મનમાં એક સંકલ્પ છે. આવું કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ? હવે 7-8 જણાએ આ પાડી છે, ન કરાય. આમ મારી ગણતરી એ છે કે રમે તો થોડો ઘણા એમાં ઇન્વોલ્વ રહે, એમાં એંગેજ રહે, શીખે, જાણે, સમજે, બધા ભેગા મળે, લોકો જોવે અને નવરાશના ક્ષણોમાં રમવા વાળા, જોવા વાળાને મનોરંજન મળી રહે. બધા જો એમાં સહયોગ આપવાના હોય તો હું એમાં આયોજન હાથ ધરું. ભાઈ આપશો બધા સહયોગ? આપડા બધા જુવાની આવો રમે, કઈક મોટું આયોજન કરીએ, ભલે કઈક 2-5 લાખનો ખર્ચો થાય. દુર્ગેશ પાઠક બેઠા છે દિલ્હી વાળા, એને કહી દે, સમજા? એટલે જ મેં એની હાજરીમાં વાત કાઢી. સમજાણું? બધું ઘીના ઠામમાં ઘી ભળતું હોય એમાં. એ ગુજરાતીમાં સમજી ગયા. જોયું દાંત કાઢ્યો ને, દાંત એને ખબર પડી ગઈ હું કે. એટલે હું તમારા બધાના આશીર્વાદથી ઘણા સારા કામ આ વિસ્તારમાં કરવા છે. નવા વર્ષમાં તમને બધાને શુભેચ્છા આપતા હું એક માફી માંગવા પણ માંગુ છું કે જો મારાથી ચૂંટણી પહેલા કે ચૂંટણી પછી જાણતા અજાણતા કઈ ભૂલ થઈ હોય, કઈ ખોટું થયું હોય, કંઈક મારાથી કોઈની હારે અયોગ્ય વર્તન થઈ ગયું હોય, કંઈક કોકને 2 વેણ કહેવાઈ ગયા હોય, કંઈક ન ગમતી વાત મારા મોઢે થઈ ગઈ હોય, તમે મારી મદદ માંગી હોય ને મારાથી ન થઈ શક્યું હોય, આવું કાંઈ પણ બન્યું હોય તો હું બધાની 2 હાથ જોડીને માફી માંગુ છું. નવા વર્ષમાં તમે મને માફ કરજો અને તમારા દીકરા તરીકે આશીર્વાદ આપતા રહેજો. આપણો આ વ્યવહાર, મારો અને વિસાવદરના જનતાનો વ્યવહાર ખૂબ ઉજળો બને, ખૂબ મજબૂત બને એવી હું નવા વર્ષે ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. તમારા બધાના
આશીર્વાદ અને પ્રેમથી હવે પછીથી હું નવા વર્ષમાં જરાક થોડોક બહારનો આંટો ફેરો વધારે રાખીશ, એટલે કદાચ હું અહીંયા હોવ ન હોવ મારા વતી જરાક બધા કાર્યકરો સાચવી લેજો, એ બધાને વિનંતી છે. અને મારી ગેરહાજરીમાં હરેશભાઈ, કિશોરભાઈ, જયસુખભાઈ, રાકેશભાઈ સાવલિયા પ્રભાતપુરથી સરપંચ, આ બધા આગેવાનો છે એ સતત દોડતા હોય છે. વિપુલભાઈ પોકિયા છે, રતિબાપા છે, બીજા બધાનું મોઢું જોઈશું તો કૈલાસભાઈ સાવલિયા છે, સમીરભાઈ પટેલ છે, વકીલ સાહેબ, આ બધા લોકો મારી ગેરહાજરીમાં ખૂબ સારું બધું સંભાળે છે. જેનું કોઈનું નામ લેવામાં કદાચ મારાથી ભૂલાઈ ગયું હોય તો માફ કરજો મને. ભરતભાઈ સરપંચ, હા ધર્મેશભાઈ, આ ધર્મેશને પોલીસ વાળા પકડી ગયા અને એમ કીધું ગોપાલ ઇટાલિયાનો પીએ પકડાઈ ગયો. તમને ખબર ધર્મેશ અમારે કાનાણી? કાંઈ વાંધો નહીં ભાઈ, તમે પકડી જાવ અત્યારે કાંઈ વાંધો, સરકાર બદલાય પછી તમને ઊંધા ન કરવી તો કહેજો ને. મને તો એ વાતથી સખત ચીડ છે દોસ્તો. ફરીવાર એની વાત કહું કે આ લોકો શું એના મનમાં સમજે છે? આમ આદમી પાર્ટી વાળાને પકડવાનો ચિંગમોના ટોળા આવે છે, 10-10 ગાડીઓ લઈને તમે ઘરી જાઓ છો. એટલી ઓકાત તમારા બુટલેગરોને પકડવાની છે કઈ? બુટલેગરોને પકડવા જાવ તો તમને ઢીંઢા ભાંગી નાખે એમ છે તમારે. તમે અમારા માણસોને પકડો, રાજુભાઈને પકડો, ધર્મેશને પકડો, ચૈતર વસાવાને પકડો, હરેશભાઈને 2 દિવસ જેલમાં જવું પડ્યું. દોસ્તો તમે આ બધું જોઈને આવતી તાલુકા જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીમાં થોડોક ન્યાય કરો. આખા ગુજરાતની જનતાને હું તો વિનંતી કરું છું કે એકવાર ન્યાય કરો, પછી અમે જોઈએ છે કોને કેટલું પાણી છે. દોસ્તો આ પરિસ્થિતિને બદલવા માટે હું તમારો સહયોગ માંગુ છું અને તમારા બધાના આશીર્વાદથી તમે જુઓ, રાજકોટની હું સભામાં ગયો, મોદીની સભામાં બસ મૂકો તોય ન આવે ને એમ કરતા 4 ગણા માણસો તો એ સભામાં તેદીના હકડે ઠઠ માણસો બેઠા, તમે બધાએ જોયું હશે. ભાજપ વાળાના છાતીના પાટિયા ભાંગી જાય ને એવો માહોલ છે અત્યારે ભુજ ગુજરાતમાં. અને સૌથી છેલ્લી વાત કે તમે મને આશીર્વાદ આપીને ધારાસભ્ય બનાવ્યો, કઈ હું અડકો દડકો દહીં દડકો ખાઈ જા ખજૂર લે બની ગયો, એમ નથી બન્યો. તમારા બધાના પ્રેમથી તમે બટન દબાવ્યું તો હું અહીંયા ધારાસભ્ય તરીકે ઉભો છું. એ વાતને ભાજપની સરકારે સ્વીકારી લેવી જોઈએ કે આને જનતાએ બનાવ્યો છે, હાથે હાથે બનેલો માણસ નથી. પણ એ નથી સ્વીકારી શકતા. સત્તાની અભિમાન એનામાં જુઓ, હવા જુઓ. તમે જનતા છો, તમે સમાજ છો, તમે મહાન છો, તમે કયોય નેતાએ કરવાનું હોય, પણ ભાજપનું અભિમાન જુઓ કે જેણે સત્તામાં મેં જેને લલકાર્યા કે આ ખોટું કરનારા છે, આવા છે, એ બધા લોકોને મંત્રી બનાવી દીધા, મોટા હોદ્દા આપી દીધા. મારે નામ નથી લેવા. જે લોકો મારી હારે ઝઘડો કર્યો જેને, એ બધાને મોટા મોટા હોદ્દામાં મંત્રી બનાવ્યા. વાત સાચી છે ખોટી? એનો અર્થ શું? એનો અર્થ એમ કે ભાજપની સરકાર એમ કહેવા માંગે છે કે તમે જેટલું વધુ બાંધશો ને એટલા અમે એને મોટા કરશું, અમે તમારું માનવાના નથી, તમારે જે કરવું એ કરી લો. એનો અર્થ તો એ જ થાય ને, નકર જનતા જેના વિરોધમાં હોય એને કેવી રીતે મંત્રી બનાવ્યા? દોસ્તો ભાજપનો સંદેશ સાફ છે કે જનતા જે વ્યક્તિનો વિરોધ કરશે ભાજપમાં એને ભાજપ મંત્રી, તંત્રી, નાયબ મુખ્યમંત્રી બધું બનાવી દે. તમે વિરોધ જેટલો કરશો ને એટલો એની ઉપર લઈ આવશે. જનતા જેનો વિરોધ કરે એને ઘર ભેગો કરવાનો હોય, માથે ચડાવવાનો હોય. એને બદલે આને શું કર્યું? જનતાએ જેનો વિરોધ કર્યો એને માથે ચડાવ્યા. એનો સાફ અર્થ છે કે જનતાને જે કરવું એ કરે. આ લોકો સુધરવાના નથી. નિર્ણય આપણે લેવાનો છે કે આખા ગુજરાતમાં હવે વિસાવદર વાળી થાય નહીં ને ત્યાં સુધી આનું ભૂત ઉતરવાનું નથી દોસ્તો. એટલે આપ સૌ લોકો આટલી વિશાળ સંખ્યામાં આવ્યા, બધાનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. આપણી બહેનોનો આભાર, વડીલો, યુવા દોસ્તો, કાર્યકર્તાઓ, બધાનો નામી અનામી જેનું નામ લેવાનું ભૂલાઈ ગયું, ચૂકાઈ ગયું, એમનો બધાનો હું હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. નવા વર્ષમાં ભગવાન આપણને ખૂબ બળ આપે અને 27 પહેલા જ તે આપણા ખેડૂતોનું, આપણા ગામડાના લોકોનું કંઈક સારું થાય એવું પરિણામ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં આવે એવી ઈશ્વરને હું પ્રાર્થના કરું છું. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને હવે બધા જ લોકો આપણે બધા વારાફરતી અહીંથી લાઈનસર મળશું અને પછી તમારે બધા પ્રસાદ લઈને તમારે જવાનું છે. ખૂબ સરસ ગોપાલભાઈ.